सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे प्रोग्राम पंजाब नाउ च तुहाडा स्वागत है। कैनेडा संबंध बड़े नेड़ले, खास तौर पर पंजाब लई ते खास तौर पर उन्हां नौजवानों लई जिहड़े बेहतर भविख की भाल दे विच उधरले पासे नूं जा रहे सी। पिछले कुछ दिनों तो एक इहो जी चर्चा चली है कि उस चर्चा तो बाद तौखले कई तरीके दे पैदे हो गए आ ते हुण जदों भारत ने यह ऐलान कर दिता कि असी कर रहे हैं कैनेडियंस लई वीज़े बंद, ते लोग ये सोचण लग पिया हुण अगांह इहदे तो कहानी किहड़े पासे नूं जाएगी। जे वीज़े दोनों मुल्कां ने बंद कर दिते ते जिहड़े जाना चाहुंदे आ उधर जां जिहड़े उधरों आउणा जाना चाहुंदे आ उन्हां लई किहो जिहियां स्थितियां जिहड़ियां रहणगीਆਂ। आपां चर्चा करांगे इहदे उत्ते कि ये हुण कहानी जा किहड़े पासे नूं रही है। चर्चा इस गल दी भी करनी है कि चरणजीत सिंह चन्नी होरां ने गठजोड़ ते चुप्पी धारण की है। जब अमृतसर दे विच पहुंचे सीगे पत्रकारां ने जदों गठजोड़ ते सवाल पूछा जवाब नहीं दिता। कारण की है जवाब ना देण दे, इहदे उत्ते भी चर्चा करनी बनदी है। उधर दूजे पासे हरसिमरत कौर बादल दा संसद दे अंदर दा भाषण कुछ तय करदा नज़र आ रहा कि गठजोड़ जिहड़ा आ ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਚਿੰਤਤ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। तमाम नुकतों के उत्ते आपां करनी है चर्चा, तो चर्चा करने लिए मेरे नाल मौजूद रहेंगे सीनियर पत्रकार राजीव पास्कर जी। पास्कर साहब जी आए। बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर जी। पास्कर साहब स्थितियां जिहड़ियां ने वो दिन प्रति दिन जिहड़ा वो आपां कहने ने कि चलो गल थोड़ी जी ठंडी पै गई तो थोड़ा टकाने सिर आ जाएगी। वो गल ठंडी पैण दी बजाय रोज़ एक लक्कड़ इहदे विच सुੱਟ दित्ती जाती है तो वो भांबड़ हौली 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 वधदा जा रहा। गल सिर्फ एक बयान तो शुरू होंदी, एक इल्ज़ाम तो शुरू होंदी जिहड़ी जस्टिन ट्रूडो वालों उत्थे हाउस ऑफ कॉमन्स च लाया जाता, इधरों भारत वालों उहदे ते रिएक्शन होंदा, वो इधरला डिप्लोमैट कढ़दे आ, इधरले उन्हां दा डिप्लोमैट कढ़ दिंदे आ, वो इधर एडवाइजरी जारी करदे अपने नागरिकां लई, इधर भारत उत्थे बैठिआं लई एडवाइजरी जारी कर दिंदे। हुण भारत ने एक कदम होर जाण के जिहड़ा कदम चुक्या और ये कहता कि कैनेडियंस लई भारती वीज़े बंद। कनेडा और भारत के रिश्ते काफ़ी एक गल करिए तो अलखी तलखी वाली स्टेज के पहुँच गए। गल शुरू हुई सी एक सीनियर डिप्लोमैट जिहड़ा राह दा चीफ भी सीगा, ADG जिहड़े पंजाब पुलिस के एक IPS ऑफिसर भी रहे ने, उन्होंने कैनेडियन अथॉरिटीज़ ने इस करके निष्कासित करता कि उन्हों का हथ जिहड़ा हरदीप निज्जर है वो कतल दे विच इंडियन एजेंसीज़ का हक सीगा, यह इल्ज़ाम ला के। उस तो बाद भारत ने उन्होंने सीनियर डिप्लोमैट जिहड़े इत्थे दे उत्थे दी इंटैलीजेंस एजेंसी के हैड सीगे कैनेडियन हाई कमीशन दे विच उन्होंने कढता। उस तो बाद उत्थों एक एडवाइजरी आती है, इत्थों एक एडवाइजरी जाती है और ये विच दोनों एडवाइजरियां दे विच गुरपतवंत सिंह पन्नू उन्हों का वो मैसेज कि हिंदुओं कनेडा छड्ड दो। हुण गल वध गई है, लगदा सीगा कि शायद कनेडा और इंडिया दे जिस तरीके नाल दोनों देशों के लोग एक दूजे कंट्री दे विच रहिंदे ने ते यह तलखी बहुती नहीं वधेगी, क्योंकि कनेडा की इकोनॉमी भी काफ़ी हद तक भारत के लोगों के उत्ते डिपेंड करती है और भारत के लोग काफ़ी वड्डी तादाद दे विच खास करके पंजाब दे वो लोग कनेडा गए हुए हैं। हुण यह पोलिटिकल कंपलशन की भी गल चलेगी, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जिहदे लीडर सीगे जगमीत सिंह, उन्होंने दे दबाव के अंदर इन्होंने स्टेटमेंट दी है और हुण तो गल होर भी वध गई है जब कनेडा की अपोजिशन पार्टी के लीडर ने यह गल पूछनी शुरू कर दी है कि सबूत कितने है। और इत्थे तक भी कहा गया है कि यह सिर्फ एक कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की स्टेटमेंट हैगी है जिहड़ी उन्होंने पार्लीमेंट में दी और एक शक जाहिर करने के मुद्दे के उत्ते इन्ना तनाव। यह एक सवाल उत्थे दे अपोजिशन लीडर पूछते हैं और जवाब मंगते हैं कि वो सबूत दसो जिन्हां सबूतां के आधार के उत्ते यह गल पार्लीमेंट दे विच कीती गई है। और नाल दे नाल होर चीज़ है, एक होर चीज़ जोड़ी है पास्कर साहब। हुण ये चीज़ भी प्रतीत होने लग पई है मामला कल्ला हरदीप सिंह निज्जर के कतल दा नहीं, सानू उत्थों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ये पिछले लंबे समय तो जिहड़ी मुल्क दोनों मुल्कों के दरमियान एक कुड़त्तण पैदा हो रही सी, जिहड़ा रिज पक रहा सीगा कि हरजीत सिंह सज्जण भारत आउंदे आ, वो उन्हां दे नाल किहो जिहा व्यवहार इत्थे पंजाब 'च ही, आपां भारत की गल छड्डो, इत्थे
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਉਹ ਅਪਣਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਆਏ ਔਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਨਿੱਜਰ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਾਈਡਨ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਟੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੱਲਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨਹੀਂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਇੱਕ ਉਹ ਕਤਲ ਕੇਸ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵੈਕਿਊਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਆ ਉਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਤਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਥੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪਨਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਹੋਏ UK ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ, ਈਵਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ तमाम ਮੁੱਦੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਦ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੀ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸਾਈਲਮ ਯਾਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਣਾਅ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਪੀਸਫੁਲੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਪਨਪ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਏ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਔਰ ਉਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਉਹ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਣ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਪਰ ਅਗੇਂਸਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ NIA ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਯਾਨੀ ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 2 ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਬੰਦਕ ਤੱਕ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਦ ਜਦ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੱਟੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਆਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਨੀਪੁਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਾ ਜਾਓ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਛਾਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਹੋਣ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੋਣਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛਾਤਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ
ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲਣਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਛਾਤਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀय ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PR ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤੌਖਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੌਖਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਉਧਰੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਰਹੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੌਖਲੇ ਕਈ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਰਿੱਝ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਝੁਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ 56 ਇੰਚ ਸੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੀ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, NRIs ਨੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖੁੰਦਕ ਬੋਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ MP ਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ तमाम ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸੰਸਿਆ ਤੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਸੁਨੇਹੇ ਕਿਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਾਕਫੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਉਧਰ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਸਥਿਤੀ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਕਾਇਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਪਰ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਰਪੰਚੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੀ IMF, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਏਡਾ ਤਗੜਾ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਕੰਸੋ ਮਿਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁੰਦਕ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਮਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮਿਲੀ ਤੇ UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਵਰ ਕਰਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਫੰਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਰਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੌਖਲੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਮੇਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤਦ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਤਦ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤਲਖੀ ਜਿਹੜੀ ਤਦ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਤਲਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਜਦ ਹੁਣ G20 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਵੱਜੋ, ਕਰਤੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਿਲ ਦਾ ਤਾੜ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲਾਂਟਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਲਾਂਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁਣੇ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਈਵਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ G7 ਕੰਟਰੀ ਜਾਂ I5 ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਈ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੌਸ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਚਿੰਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਨਮਨਜੀਤ ਢੇਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੌਖਲਿਆਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਧਰ ਆ, ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਫੈਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮੇਟਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਰੋਂ ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਸਰਵਾਈਵ। ਦੇਖੋ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ। ਔਰ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ PR ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ, ਉਸ ਧਮਕੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਰ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, PR ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਖਟਿਆ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟੈਰਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਬੈਠਾ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਉੱਥੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਜੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਏ ਤੇ ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਜੋ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਚ ਵੀ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹੋ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਹੋ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਹੀਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਕਹੀਏ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਔਰ ਭਾਰਤ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚਿਓ ਹੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਬੂਤ, ਜੇ ਸਬੂਤ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਸਬੂਤ ਆਉਂਦੇ ਆ,
ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੀਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਪਈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸਿਸ ਮੇ ਇਨਵੋਲਵ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਫਾਈਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਰਮ ਵੀ ਪੈ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਰਮ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਿਗਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲਗਾਵਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੁੱਸ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਹਜੇ ਸਬੂਤ ਆਣੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਐਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਫ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰ ਦੀ ਛਵੀ, ਸਾਖ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਚਾਹੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 2025 ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ ਜਾਏਗੀ ਲੋਟ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਗਿਆ, ਕੋਈ PR ਤੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਨਿੱਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਟ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਵੀ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੈੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੈੱਟ ਲੈ ਆਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਰ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਆ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤੂੰ ਗਹਿਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਮਹਿਲਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਬਿੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 50% ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ 2027-2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਸੈਂਸਸ ਯਾਨੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੈਅ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ। ਚਲੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਂਸਸ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਛੇੜੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟੇ ਨੇ ਔਰ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ PhD ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲਾਡਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CWC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ
PhD ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮਹਿਲਵਾਲ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਡਟ ਕੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰੀ ਅਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਲ ਦੇਖੋ, ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ। ਅਗਲੇ CWC ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਿਸ ਤਰਫ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ CWC ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਤਾਨਤੀ ਸੀਗੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਆਏ ਹੋਣ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿ ਚੁੱਪ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਆਗਾਜ਼, ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ। ਲਗਭਗ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕੱਲਾ ਵਿਰੋਧ ਮਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਏਡੀ ਕਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਪਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ 14 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 306 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾਗੀ ਇੱਥੇ MP ਬੈਠੇ ਆ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 45% ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੀਕ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ BJP ਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ 2 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ 13 ਦੀ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ BJP ਲੜੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਹੀ ਛਪਣ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ 1 ਫੈਮਿਲੀ 1 ਟਿਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ। ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੜੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਹ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ? ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਰੇੜ ਕੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ ਅਲਾਈਅੰਸ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ, 1 ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੜਚਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਅੜਚਨਾਂ ਦੀ ਅਟਕਲਾਂ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਫੈਮਿਲੀ 1 ਟਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਕਿਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ 1 ਫੈਮਿਲੀ 1 ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਇਦ ਕਰ ਸਕਦੇ,
ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਚੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਿਲੂਗੀ ਟਿਕਟ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਝੂਠ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੀ ਇਹ ਕੰਸੋਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਅਗਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜੇ 2024 ਦੇ ਮਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 5 ਰਾਜ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਈਕਮਾਨ ਜਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਖਰਾ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਖਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਖਰੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਖਰੀ, 4 ਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਖੇਡ ਆ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ, ਉਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਢਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਢਿੱਲੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋੜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਹਿੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਜੋੜ ਇੰਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਐਨ ਪੀਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਖਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਔਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਬਣੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਛਿੜੀ ਸੀਗੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਦਮ ਗਾਂਹ ਤੁਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੋਡੇ ਭਿੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਮਿੱਧਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ 3 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਤਾਲ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 40 ਕੁ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਉਤਾਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਚਿਹਰਾ ਬਿਹਤਰ ਉਹੀ ਆ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਤੁਰੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਕੱਚੇ ਰੂਟ ਤੇ ਸੀ। ਪੱਕੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸੜਕ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਚੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਚੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟਾਇਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਤੇ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ 26 ਤੇ 28 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਤੋਂ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕੇਲਾ ਚਲੋ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
ਔਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 26 ਜਾਂ 28 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਬਲੌਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚਿਹਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਵੇ ਗੌੜਾ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਬਲੌਕ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਏ ਦਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਔਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਪਰ ਖੈਰ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਵਾਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪਤਾ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 26-28 ਪਾਰਟਨਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਐਕਸਪੋਜ਼। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਦੇ ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰਲ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਵੱਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 2027 ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਲੜੇਗੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਲੜੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੱਸਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਤਦ ਹੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 7, 8, 9, 10 ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਣ, ਪਲੱਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜਿੱਤ। ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਪਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ MP ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਤੇ ਖੁੱਲਿਆ ਔਰ ਖਾਤੇ ਦੀ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਨ-ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ MP ਹੈ ਜੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ MPਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣਾ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ तमाम ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗਣਗੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ MPs ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਇੰਡੀਆ ਬਲੌਕ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ MP ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪ ਹੀ, ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਸੀਟਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀਆਂ, ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਪਿੱਛੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਤਮਘਾਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਇੱਕ MP ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ MP ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਟ, ਤੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 300 ਸੀਟਾਂ 200 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ 20 ਲੱਖ ਵੋਟਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ 545 ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾ
ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਆ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੂਤ ਆ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਇਦੂ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤਗੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਨੇੜੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਜ ਲੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਐਜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਲੋਕ ਜੇ ਸੋਚ ਲੈਣ ਕਿ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣਾ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਤਾਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਛਾਣਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।